శ్రీ గురుభ్యో నమః. హోమియో క్లాస్ ప్రారంభిస్తున్నాం. ఆర్గనాన్, ఫస్ట్ ఆర్గనాన్ 272 aphorism. Such a globule placed dry upon the tongue is one of the smallest doses for a moderate recent case of illness. Here but few nerves are touched by the medicine. A similar globule crushed with some sugar of milk and dissolved in a good deal of water and stirred well before every administration will produce a far more powerful medicine for the use of several days. Every dose, no matter how minute, touches on the contrary many nerves. These globules retain their medicinal virtue for many years if protected against sunlight and heat. క్రొత్తగా రుగ్మత చెందిన వానికి పై విధమున సూక్ష్మీకరించిన మాత్రనొక దానిని నాలుకపై నుంచిన చాలును. ఇతట కొన్ని నరములు మాత్రమే మందును స్పృశించును గనుక అట్టి మాత్రను పాల చక్కెర పొడుములతో కలిపి చూర్ణము చేసి కొంచెం ఎక్కువ నీటితో కలిపి కుదిలించిన వెంటనే వాడినచో ఎక్కువ ప్రభావము చూపును. ఆ నీటిని ఎక్కువ రోజులు వాడవచ్చును. ఆ నీటిని అంత కొంచెము వాడినను ఒక్కొక్క మోతాదే పెక్కు నరములను స్పృశించును. వాటర్లో డైల్యూట్ చేస్తుంది. 273. In no case under treatment is it necessary and therefore not permissible to administer to a patient more than one single simple medicinal substance at one time. అంత క్లియర్గా ఇచ్చారా? It is inconceivable how the slightest doubt could exist as to whether it was more consistent with nature and more rational to prescribe a single simple medicine at one time in a disease or a mixture of several differently acting medicines. It is absolutely not allowed in homeopathy, the one true, simple and natural art of healing, to give patient at one time two different medicinal substances. ఏ రోగికైనను ఎట్టి పరిస్థితులలోనైనను ఒక మందును వాడుతున్నప్పుడు ఇంకొకటి అక్కరలేదు, వాడరాదు. ఒక వ్యాధికి ఒకే మందు వాడుట మంచిదా, లేక వివిధ ప్రభావములు చూపు వివిధ ఔషధములను కలిపి వాడుట మంచిదా అను సందేహము కలుగుట హాస్యాస్పదము. ఈ హోమియోపతి సిద్ధాంతమును అనుసరించి ఒకే మారు రెండు వేరు మందులను వాడుట నిషిద్ధము. ఇక్కడ చెప్పిందంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్, నీకు టిష్యూ సాల్ట్స్ గురించి చెప్పలేదు. మొదటి నుంచి ఫాలో అప్ మెడిసిన్గా పనికొస్తాయి. నీకు కాంప్లెక్స్ మెడిసిన్స్ అంటే 2 రకాలు 3 రకాలు 4 రకాల మెడిసిన్స్ హోమియోపతి అన్ని కలిపేసి ఒక మెడిసిన్గా తయారు చేసి ఇవ్వడం అవి పనికిరావని చెప్పేశాడు క్లియర్గా. ఒక మెడిసిన్ ఒక పేషెంట్కి ఒక డిసీజ్ గురించి మనం ట్రీట్ చేసేప్పుడు ఒక మెడిసినే వేయమన్నాడు. కలిపి 4-5 రకాల మందులు కలిపి వేయొద్దు, అది అసలు హోమియోపతిలో పనికిరాదని చెప్తాడు. మొదటి నుంచి టిష్యూ సాల్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది, 6 మెడిసిన్ బట్టి అన్ని 6 యాడ్ చేయకూడదు. దీని ఫుట్ నోట్ ఒకటి ఉంది కదా. 2 substances opposite to each other united into neutral
natrum and middle salts by chemical affinity in unchangeable proportions, as well as sulfurated metals found in the earth, and those produced by technical art in constant combining proportions of sulfur and alkaline salts and earths, for instance, natrum sulf and calcareous sulf, as well as those ethers produced by distillation of alcohol and acids may together with phosphorus be considered as simple medicinal substances by the homeopathic physician and used for patients. On the other hand, those extracts obtained by means of acids of the so-called alkaloids of plants are exposed to great variety in their preparations. For instance, chinian, strychnine, morphine, and can therefore not be accepted by homeopathic physician as simple medicines, always the same, especially he possesses in the plants themselves in their natural state, Peruvian bark, Axwamica, opium, every quality necessary for healing. Moreover, the alkaloids are not the only constituents of the plant. కాబట్టి రెండు రకాల మెడిసిన్స్ ఆ రకంగా కలిపి మెడిసిన్గా తయారు చేసి వాడడం అనేటువంటిది హోమియోపతిలో పనికిరాదు. ఒక చోట మాత్రం అది అలౌడ్. ఎక్కడంటే ఆ ప్లాంట్ తాలూకు ఇది ఏ ప్లాంట్ నుంచి అయితే తీసుకున్నాం దాంట్లోనే 2-3 రకాలు కలిసి ఉన్నాయి. ఆ ప్రకారం ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు నక్సమైకా తీసుకున్నాం. నక్సమైకాలో ముషిని ఇది ఉంది, స్ట్రిచ్నైన్ ఇది 2 రకాలు ఉంటాయి. అండ్ అంతేనా? అలాగే ఓపియం ఉంది, ఓపియంలోనూ అంతే. అలాగే ఉన్నటువంటివి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాటిని పొటెంట్ వేసి, కానీ ఒక 2 రకాల మెడిసిన్స్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఆపోజిట్ నేచర్ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా కలిపేసి వాడడం అనేటువంటిది మాత్రం పనికి. కానీ తర్వాత ఈయన ఇచ్చినటువంటిది కెంట్ ఇచ్చినటువంటిది ఇంకోటి ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు ఈయన ఇక్కడ ఇచ్చారు నేట్రమ్ సల్ఫ్, వాటిల్లో ఏంటంటే ఆ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు అదే నేట్రమూరు సల్ఫరు ఆ 2 విడివిడి మెడిసిన్స్గా కలిపితే మాత్రం పనికిరాదు. దాన్ని నేట్రము సల్ఫ్ క్రూడ్గా కలిపి ఒక మెడిసిన్గా తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని పొటెంటైజ్ చేసి దానికి ప్రూవింగ్స్ సపరేట్గా వస్తే దాని ప్రూవింగ్స్ నేట్రమూరు తాలూకు ప్రూవింగ్స్ గాను ఉండవు, సల్ఫర్ తాలూకు ప్రూవింగ్స్ గాను ఉండవు. దానికి సపరేట్ ఎంటిటీ ఉంటుంది, సపరేట్ ప్రూవింగ్స్ దానికే ఉంటాయి. అందుకే మరి కెంట్ న్యూ రెమెడీస్లో చాలా తయారు చేశాడు కదా ఆయన, కాంబినేషన్స్ చాలా ఇచ్చాడు. క్యాల్కేరియా అర్త్ ఇచ్చాడు, అవన్నీ చాలా ఇచ్చాడు. అది కెమికల్ తయారు చేశాడు ఫార్మకోపియాలో, అది ఫార్మకోపియాలో చూసుకోవాలి. కానీ అసలు యాజ్ ఎ జనరల్ రూల్ ఏం చెప్తున్నాను, (274) As the true physician finds in simple substances, administered singly and uncombined, all that he can possibly desire, artificial disease forces which are able by homeopathic power completely to overpower, extinguish, and permanently cure natural diseases, he will, mindful of the wise maxim that it is wrong to attempt to employ complex means when simple means suffice, never think of giving as a remedy any but a single simple medicinal substance. For these reasons also, because even though the simple medicines were thoroughly proved with respect to their pure peculiar effects on the unimpaired healthy state of man, it is yet impossible to foresee how 2 and more medicinal substances might, when compounded, hinder and alter each other's actions on the human body. And because on the other hand a simple medicinal substance when used in diseases the totality of whose symptoms is accurately known renders efficient aid by itself alone if it be homeopathically selected. సిమిలర్గా కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ సెలెక్ట్ చేసిన ఆ ఒక్క మెడిసినే చాలు ఆ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ని వాటిని క్యూర్ చేసి దారిలో పెట్టడానికి.
And supposing the worst case to happen, that is, that it was not chosen in strict conformity to similarity of symptoms and therefore does no good, it is yet so far useful that it promotes our knowledge of therapeutic agents, because by the new symptoms excited by it in such a case, those symptoms which this medicinal substance had already shown in experiments on the healthy human body are confirmed, an advantage that is lost by the employment of compounded remedies. When compound remedies. When the rational physician has chosen the perfectly homeopathic medicine for the well-considered case of disease and administered it internally, he will leave to irrational allopathic routine the practice of giving drinks or fermentations of different plants, of injecting medicated glisters, and of rubbing in this or that other ointment. సూటి అయిన మందులను కలగలుపు చేయక ఏకౌషధ ప్రయోగ పద్ధతిని పాటించి వాడినతో కోరిన ఫలితము కోరినట్లు లభించు. అనగా కృత్రిమములైన వ్యాధి శక్తులు పుట్టి సారూప్య మార్గమున పనిచేయుచు నైసర్గిక వ్యాధులను అతిక్రమించి అంతరింపజేసి నివారణమును పరిపూర్ణము చేయును. అది బ్రాకెట్స్ లో ఉందా? అంతేనా? సూటి అయిన మార్గం ఉండగా క్లిష్టములైన మార్గముల జోలికి పోక వైద్యుడు బుద్ధిమంతుడై ప్రవర్తింపవలన. ఎప్పుడు మందులను ఏకౌషధ ప్రయోగముగానే వినియోగింపవలను. ఈ సూటి అయిన మందులు తమ ప్రభావమును ప్రదర్శించుట, ఆరోగ్యవంతులపై వాడుట వలన అందలి సత్యము నిశ్శేషముగా రుజువై ఉన్నది. అయినను 2 మందులు గాని అనేకములు గాని కలిపినచో ఒకదాని ప్రభావమును ఇంకొకటి ఎట్లు మార్చునో తెలియదు. దాని ప్రభావము మానవ శరీరముపై ఎట్లుండునో తెలుసుకొనుట సాధ్యము కాదు. ఆ రకంగా 2 మందులు కలిపేస్తే, మరియు ఒక మందు యొక్క వేదనా సముదాయము రోగి దేహమందలి వేదనా సముదాయముతో సారూప్యము చెందినచో ఆ ఔషధం ఒక్కటే అసహాయముగా ప్రభావము చూపునని స్పష్టముగా రుజువు చేయబడింది. వాడి మెంటల్స్ని బట్టి నక్సోనికా ఇండికేట్ అయింది, వాడి జనరల్స్ని బట్టి సల్ఫర్ ఇండికేట్ అయింది. ఇది 2 కలిపేస్తాం. చాలా చాలా మంది అసలు ఈ కంపెనీస్ తర్వాత డాక్టర్స్ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా కలిపేసి ఇవ్వడం అనేటువంటిది. ఎయిడ్స్ వచ్చాయి కదా. ముందు ఆయన అర్జెంట్ నైట్గా వేసుకోవాలి. మొన్న మంచి కేసు వచ్చింది, 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో వాడతాం సార్. మీ ఇద్దరులో లైకోపోడియము, తర్వాత ఏమో ఇంకేవో 2-3 రకాల మందులు 2 years నుంచి వాడుతున్నారు. రోజు లక్కీ అనమాట. ఇంకా పేషెంట్ ఎంత పచ్చింగ్ చేయకపోయినా అంత రోజు వాడేస్తే పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి భోజనం 5 నెలలు వాడే అవేమంటే ఏం తెలియదు. అందులో చెప్పి ఖాళీ అయిన మదర్ టించర్స్ కాంబినేషన్స్ అయితే పర్లేదు. మదర్ టించర్ తెలియదు, పొట్టెన్స్ తెలియదు, పేరు ఇంటర్నేషనల్
రొటీన్ రెమెడీ అందరూ హోమియోపతి రొటీన్గా ఇచ్చే రెమెడీస్ కాలేజెస్లోనూ మిగతా వాళ్ళు వెనకాడేమో జ్ఞాపక శక్తి. అలా దాని కంపెనీస్ కాంబినేషన్స్ కూడా మెమరీ ఎయిడ్ అని ఒక వాడు తయారు చేశాడు. దాంట్లో మెయిన్ వెనకాడేమో ఇంకెంతో 3-4 రకాల మందులు కలిపాడు. వెనకార్డియం వాడికి మతిమరుపు ఉంటుంది, కానీ అసలు బేసిక్గా వెనకార్డియం వాడికి ఉన్నంత జ్ఞాపక శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే వెనకార్డియం వాడికి, వాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నా కూడా స్పష్టంగా వాడికి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గుర్తుంటాయి. అంటే వాడి నేచర్ని బట్టి. ఇప్పుడు వాడు ఆధ్యాత్మికమైన ఏమైనా నేర్చుకున్నాడు. మా తాతగారి దగ్గర ఒక ఆయన నేర్చుకున్నాడు బేసిక్ వెనకార్డియం, కాన్స్టిట్యూషనల్ వెనకార్డియం. విపరీతంగా కొట్టేసేవాడు వైఫ్ని. ఒకసారి అయితే రక్తాలు కారిపోయి అంత పాపం ఆయనోడు ఇంకా భరించలేక రోడ్డు మీకు వెళ్ళిపోయి రోడ్డు మీద పరిగెత్తుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో రిలేటివ్స్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు. హారబుల్ వెనకార్డియం. ఆయనకి చిన్నప్పుడు 4 ఏడప్పుడు 5 ఏడప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు నేర్పినట్టు, అదే మా తాతగారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి శ్లోకాలు పద్యాలు ఆ ఏజ్కి కూడా పర్ఫెక్ట్ అన్నీ అలాగే అప్పుడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న చాలా విషయాలు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తున్నాయి తూచే తప్పకుండా. ఆ సారూప్యము చెందినచో ఆ ఔషధం ఒక్కటే అసహాయముగా ప్రభావము చూపునని స్పష్టముగా రుజువు చేయబడినది. ఇక దానిని వాడినప్పుడు సారూప్యము సిద్ధించినచో నష్టమేమియును కలుగదు. సిద్ధింపనిచోనా? నష్టమేమియును కలుగదు. దానివలన ప్రయోజనము ఉండకపోవుట ఒక్కటే నష్టము. అట్టి సందర్భములలో తన వేదనలను వాని యందు తాత్కాలికముగా ప్రేరేపించు. దీనివలన అదివరకే రుజువు చేయబడిన ఔషధ వేదనల స్వరూపము మరి ఒక మారు రుజువగును. అనేక ఔషధములు వాడినప్పుడు ఈ విషయమును కూడా పరిశీలించే అవకాశము లేదు. వివరణము: శాస్త్రకారుడు ఇచ్చట తన శాస్త్రమందలి ఔషధ విజ్ఞానమును క్రోడీకరించుచున్నాడు. ఆరోగ్యవంతుని దేహమును పుట్టిన వేదనలచే స్థిరపరచిన ఔషధములను మాత్రమే రోగులకు వాడవలెను. ఫుల్గా హెల్దీ పర్సన్స్ మీద ప్రూవ్ అయినటువంటి మెడిసిన్స్ డెఫినెట్గా దాని మెటీరియల్ మెడికా షూర్ అని నీకు డెఫినెట్గా తెలిసినవే వాడమంటున్నాడు. బి, వానిని ఏకౌషధ ప్రయోగ పద్ధతి ప్రకారము మాత్రమే వాడవలెను. సి, మందులను కలిపి వాడినతో ఒకదాని ప్రభావమును ఇంకొకటి ఎట్లు మార్చునో తెలియదు. దాని ప్రభావము మానవ దేహములపై ఎట్లుండునో తెలియదు. ఇనిమికల్స్లో కలిపేస్తున్నారు ఈ కాంబినేషన్స్ కంపెనీస్ నుంచి ఇచ్చేటువంటి వాటిలో. అసలు ఇనిమికల్స్ అనేటువంటివి కూడా అసలు అవసరం లేదని ఒకసారి ఒక ఫిఫ్త్కి వీళ్ళు తయారు చేసిన మెడిసిన్స్ జర్మనీ నుంచి వచ్చిందని ఎవరో వాడుతున్నారు. దాంట్లో చూస్తే వాడికి అన్ని 200లో కలిపేశాడు కాంబినేషన్స్. బెల్డోనా, నక్సోయిక, జింకమ్మెట్టు అన్నీ అలాగా మొత్తం అన్ని 200లో కలిపేసి ఒక కాంబినేషన్ ఒక మెడిసిన్ తయారు. దాని ప్రభావము మానవ దేహములపై ఎట్లుంటుందో తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక మెడిసిన్ మనం కరెక్ట్గా వాడుతున్న మనకి ప్రూవింగ్స్ ఉన్నటువంటి మెడిసిన్ ఇది డెఫినెట్, ఇది ఇలాగ ప్రూవ్ వస్తాయి, ఈ సింటమ్స్ ఇలా వస్తాయి, ఇవే వస్తాయి అనేటువంటి దేన్ని బట్టి మనకు కన్ఫర్మ్డ్గా తెలుస్తుంది. మెటీరియల్ మెడికల్ హెల్దీ పర్సన్స్ మీద అది ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ చేసినా అవే వస్తాయి. ఉప్పుగా ఉంటుందని ఎందుకు తెలుస్తుంది? ఎప్పుడు ఎవడి ఆలకం వేసుకున్నా ఉప్పుగానే ఉంటుంది మనుషులకి. పంచదార తీయగా ఉంటుందంటే ఎవడేసుకున్నా తీయగానే ఉంటుంది.
అది మళ్ళీ అది ఎప్పుడో పాతరాతి యుగంలో పంచదార తీయగా ఉంటున్నారు, లేకపోతే ఉప్పుగా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా కనిపెడుతున్నా అంటే ఎవరు కనిపెట్టినా అంతే. నిప్పులో వేలు పెడితే కాలుతుంటాను ఎప్పుడో సృష్టి వచ్చిన కొత్తలో చెప్పారు. ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ వీడి వేలు పెడితే వీడి వేలే కాలుతుంది. అలాగే శాశ్వతమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఎవడు అవి ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ చేసినా అదే అవుతుంది. కానీ ఇలా కలిపి ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి 3-4 రకాల మందులు కలిపేసి వాడితే ఒక కాంపౌండ్గా దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనేది ఎవడం కనిపెట్టలేము. ఎందుకంటే ఆ కాంపౌండ్ హెల్దీ పర్సన్స్ మీద మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా ఎవడన్నా సల్ఫర్ వాడు ఈ థీరీ తీయొచ్చు. అలాంటి కాంపౌండ్ హెల్దీ పర్సన్స్లో ప్రూవ్ చేయొచ్చు కదా అని వాడికి తట్టే అటువంటి థీరీ తీయొచ్చు. కానీ అలాంటి కాంపౌండ్ హెల్దీ పర్సన్స్ మీద వాడికి ప్రూవ్ చేస్తే అందులో దానివల్ల వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో దేని తాలూకు అర్థం కావుగా. డి వేదనల సారూప్యము వలన రోగములు నివారింపబడును అనుట స్పష్టంగా తేలిన సత్యం. చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయినటువంటి సత్యం. సిమిలర్ రెమెడీస్ మనం వేస్తే క్యూర్ అవడం అనేటువంటిది. ఈ సారూప్యము లేకుండా పొరపాటుగా వాడినచో పని చేయకపోవుట తప్ప మరి ఒక నష్టము కలగదు. పొరపాటున వాడికి ఇండికేట్ కాలేదు, వాడికి కరెక్ట్గా వాడి సల్ఫర్ ఇండికేట్ అవుతుంటే చూసుకోకుండా వాడు ఏదో ఒక సిమ్టమ్ చెప్పాడు కదా అని ఆర్ట్ని ఆల్బోయిస్తాం. ఏవి ఆర్డర్లో లేకపోతే నాకు నచ్చదు అన్నాడు. కేసు అంతా చెప్పాక మిగతా పైన చెప్పేదంతా సల్ఫర్కి సరిపోయేది. ఇది ఒక్కదాన్ని పట్టుకుని ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ వేసినా వాడికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం రాదు. కానీ మీరు సారూప్యం లేకపోయినా అలా వేసినంత మాత్రాన డిసిమిలర్గా ఉన్నటువంటి రెమెడీ వేసినా ఏదో 1 డోసు 2 డోసులు వేస్తే వాడికి దానివల్ల ప్రూవింగ్ రావడం కానీ దానివల్ల నష్టం జరగడం కానీ ఉండదు. పని చేయకపోయినను గమనించకుండా వరుసగా ఎక్కువ మోతాదులను వాడినతో నష్టములు కలుగును. అంటే 1 డోసు వాడితే పొరపాటున వేసాము ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్, ఏదో 1 డోసు వేసాం, ఏదో ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ 1 వేసాం 1 డోసు. క్రానిక్ కేసులో చూస్తే వాడికి ఆర్సనిక్ ఏమి ఇండికేట్ కాలే, మనకేదో ఫేవరెట్ అనే వేసాం. కొంతమందికి ఫేవరెట్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది అంటే పాపం వీళ్ళు ప్రూవింగ్స్లో నక్సాకా చెప్పారు కర్మగాలి, కానీ ఏ కేసు ముందు అలోపతి నుంచి వచ్చినా నక్సాకా వేసే స్టార్ట్ చేయండి అంటారు. వీడికి అవసరమా కాదా అనేటువంటిది. హైదరాబాద్లో నేను ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే 1 ఇయర్ బేబీ నుండి 8 ఇయర్స్ ఎవరికి వచ్చిన ఆయన ఓపెనింగ్ డోస్ ఎక్నెక్ట్ ఉంటారు. ఫస్ట్ డోస్ ఎక్నెక్ట్, నెక్స్ట్ ఇంకా అన్ని అంటే ఎప్పుడు ఎవడు అనుకోండి ఆయన కనీసం 4-5 వేస్తారు, ఒకదాంతో ఫాలో అవుతారు. ఓపెనింగ్ మాత్రం ఎక్నెక్ట్. అవును, ఏబిసిని ఏ నుంచి కదా స్టార్టింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్. డిజీజ్ షాక్ ఎక్నెక్ట్ టీచర్. కాబట్టి ఒక మోతాదు కాకుండా ఎక్కువ మోతాదులు వాడికి రోజు వాడితే డెఫినెట్గా దాని బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు వాడికి ఒక మోతాదు, నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే ఒక మోతాదు వేస్తే వాడికి నష్టం కలగదు. అందుకే ప్రూవింగ్స్లో కూడా ఒక మోతాదు వేస్తే ప్రూవింగ్ రాదు. ప్రూవింగ్ రాక ఏం చెబుతాడు, ఒక రోజు ఒక మోతాదు వేయమంటాడు. వేసి అక్కడ కూడా ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడు ఈయన, సిమ్టమ్స్ స్టాప్ అయ్యాక ఆపేమన్నాడు. వాడి సిమ్టమ్స్ రావడం మొదలుపెట్టాక ఇంకా ఆపేమన్నాడు, ఇంకా వేయొద్దన్నాడు. వేస్తే మొత్తం కలగాపలగం అయిపోతుంది మొత్తం కేసు అంతాను. సిమ్టమ్స్ కనబడడం మొదలైనంత వరకు మాత్రం వేయమన్నాడు. కాబట్టి ప్రూవింగ్స్కి అది అడ్వైస్ చేశాడు, అంతేగాని ట్రీట్మెంట్లో రోజు 1 డోస్ వేయమని చెప్పలే. చివరికి 10 రోజు 1 డోస్ వేసి ఒకసారి ఒక ఆయన మ్యాష్ గారితో వాదించాడు. ఒక ఆవిడ కోమాలో ఉంది. కోమాలో ఉంటే చివరికి సీఎం పొద్దున 1 డోసు రాత్రి 1 డోసు వేశాడు. అలా 2 డేస్ వేశాడు. వేస్తే అసలు మ్యాష్ గారు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మ్యాష్ గారు
తెలుగు మాస్టర్ ఈయన ఏదో ఆర్ఎంపీ కదా, ఈయనకి అంత పెద్ద డైమెన్షన్ తెలియదు. ఒక పెద్ద హోమియో డాక్టర్ ఆయన ఫ్రెండ్, ఆయనకి ఫోన్ చేస్తుండేవాడు ఆయన మిస్సెస్కే. సరే ట్యూబర్క్యులోసిస్ సీఎం వేస్తే ఏం మార్పు రాలే. మాస్టర్ గారు ఏం మార్పు రాలేదు, మీరు ఒకసారి వచ్చి చూస్తాను వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆపేయండి, ఇప్పుడు వేయకూడదు, ఇది కాదు ట్యూబర్క్యులోసిస్ వేసే టైం, తర్వాత చెప్తాను. నేను చెప్పినట్టుగా మీరు వేస్తానంటే మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాసిడ్ ఫాస్ 1 మెయింటైన్ చేస్తారు. వేస్తే ఆవిడ ఒక 3-4 గంటలు అయ్యేసరికి కొద్దిగా కాన్షియస్నెస్లోకి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆయనకి ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేస్తే యాసిడ్ ఫాస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ట్యూబర్క్యులోసిస్తోనే తెలివి వస్తుంది, యాసిడ్ ఫాస్ అది ఓన్లీ ఆయన చెప్పినటువంటి డైమెన్షన్లో అంతే, మరి అంత కరెక్ట్ కాదు, ట్యూబర్క్యులోసిస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. జాగ్రత్తగా 2 రోజుల్లో పోయింది ఆవిడ. మన సర్వరాగలే వారిని. ప్యాథలాజికల్ సైడ్ లేకపోతే ఏదో ఒకటే సింటమ్ పుచ్చుకుని వేసేవాళ్ళు అలా ఉంటారు. ఆయన థియరీ ఏంటంటే, ఆయన చెప్పిన డాక్టర్ గారి థియరీ ఏంటంటే అన్కాన్షియస్గా ఉంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాన్షియస్నెస్లోకి తీసుకొస్తుందంటాడు ఆయన. ఎక్కడో ఇచ్చాడు ఒక చోట పాయింట్, కానీ అన్ని కేసులకి వేయమనిలే. అసలు సీఎం కాదు, అసలు అన్ని కేసులకి ట్యూబర్క్యులోసిస్ వేయమని లేదు. ఎక్కడ చెబుతాడు, హ్యానిమన్ గారు చెబుతారా, కెంట్ గారు చెబుతాడు. కెంట్ చెప్పినప్పుడు ప్రతి చోట ఇఫ్ ది సింటమ్స్ అగ్రీ అంటాడు ఆయన, ఎక్కడ ఆయన పొరపాటు ఉండదు. ఆయనకి మాస్టర్ గారు పరిచయం అవ్వక ముందు నుంచి ఆ డాక్టర్ గారు ఫ్రెండ్, మాస్టర్ గారు తర్వాత పరిచయం అయ్యారు. మాస్టర్ గారు మిగతా వాటన్నిటిలో ఆయన మంచి మహానుభావుడే, కానీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఈయనకన్నా ఆయనే గ్రేట్. ఆ డాక్టర్ గారు కొడుకు కూడా మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. చూస్తారు, రొమాటిక్ ఫీవర్ వచ్చింది డాక్టర్ గారు అబ్బాయికి, చాలా ఫీవర్ వచ్చింది, హై ఫీవర్ స్టార్ట్ అయింది. వాడికి విపరీతంగా జాయింట్లన్నీ పట్టేసి కదలలేకపోతున్నాడు, ఎక్కడా కూడా చాలా కష్టంగా. ఆ డాక్టర్ గారి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు అలోపతిక్ డాక్టర్స్, వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచారు. ఒక్కో బ్లడ్ టెస్ట్, ఒకళ్ళేమో యూరిన్ టెస్ట్ అవన్నీ చేసి వాటిని బట్టి వాళ్ళ మందులు ఇస్తున్నారు, అవి వేస్తున్నారు. ఈయన వీళ్ళ ఫ్రెండ్ హోమియో డాక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ రిపర్ట్రైజ్ చేసి ఆ అలోపతిక్ టెస్ట్ని బట్టి వీళ్ళు రిపర్ట్రైజ్ చేసి యూరిన్లో ఫాస్ఫేట్స్ పోతున్నాయి, ఇవి పోతున్నాయి, వీటిని బట్టి వాళ్ళు డ్రగ్ వేస్తున్నారు. రాను రాను రోజుకి వీక్ అయిపోతున్నాడు. ఆ ఊళ్ళోనే మాస్టర్ గారు అక్కడ ఒక 10 రోజులు లెక్చర్స్ పెట్టారు. మాస్టర్ గారు అక్కడ ఉన్నారు. సరే ఆయనకి మాస్టర్ గారు గురించి విన్నాడు, కానీ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈయన ఆర్ఎంపీఏ, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆర్ఎంపీ, తెలుగు మాస్టర్ కదా ఈయన మెయిన్ వాటిల్లో, కానీ వీటిల్లో ఇదేంటనేది నమ్మకం లేదు. ఎంత నమ్మకం లేకపోయినా వర్షం అయిపోతుంది, తన సొంత కొడుకు కదా కదా. వారం రోజులు చూసేసరికి అలా రాను వీక్ అయిపోతున్నాడు, మనసారిగా తుక్కుపోతున్నాడు. సరే లాభం లేక మాస్టర్ గారిని రమ్మన్నాడు. ఆ ఊళ్ళో నన్ను మాస్టర్ గారు వెళ్ళారు. మాస్టర్ గారు అక్కడ కూర్చుంటే, ఇవ్వండి ఇది పత్రికలో ఇలా ఇచ్చారు, ఇది పత్రికలో ఇలా ఇచ్చారు, ఇది డాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ మాస్టర్ గారికి అందరినీ పరిచయం చేస్తే మాస్టర్ గారు చాలా సంతోషం అండి, మీరు అందరూ చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఈ కుర్రాడి గురించి ఇదేమని చెప్పి. సరే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, కొంతసేపు కుర్రాడిని నన్ను వదిలేయండి అన్నారు. ఫాదరు, కుర్రాడు, నేను, మిగతా వాడు ఒకసారి అంటే నేను కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కుర్రాడితో మాట్లాడాను. అంటే ఫాదర్ అన్నారు, నేను చెప్తాను మీకు ఏం కావస్తే అన్నారు. అలాగే మన ముగ్గురు మాట్లాడదాం ఒకసారి వీళ్ళందరినీ. కుర్రాడిని మీకు అసలు ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే ఈయన ఏదో చెప్పేస్తున్నారు, ఉండండి మీతో మాట్లాడుతున్నాను వాడితో అయ్యాక. ఒక్కోటి వాడితో మాట్లాడుతూ అదేంటంటే వాడి క్రికెట్ అంటే మహా ఇష్టం. ఫ్రెండ్స్ అందరూ మంచి ఉత్సాహపరిచేస్తుంటే వాడు ఆడేసి ఒక రోజు విపరీతంగా ఆడేశాడు. మామూలు కన్నా ఇంకో 3 hours విపరీతంగా ఆడేశాడు. అంతే అక్కడ పడితే జాయిన్. ఇంటికి వచ్చాక ఫీవర్ స్టార్ట్ అయింది. అది అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్. మాస్టర్ గారు నెమ్మదిగా చూసేది పెట్టిన తర్వాత ఏమేమి వేశారు మెడిసిన్స్ అని. అప్పుడు ఈయన అడిగారు, మీరు చెప్పండి అని. చెప్పారు ఇగో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ప్రకారం ఇలా వేశాను, ఆ యూరిన్ టెస్ట్ ప్రకారం ఇలా వేసింది, ఈ దీంట్లో ఇలా వేశారు అన్నీ చెప్పారు. రూస్టాక్స్ వేశారా అన్నారు. రూస్టాక్సా వేయలేదండి అన్నారు. వాళ్ళు రూస్టాక్స్ అండి 200, మిగతా అన్నీ ఆపేసి మీరు నా ట్రీట్మెంట్లో కనుక ఉంచదలుచుకుంటే ఇంకా మీరు ఏ మెడిసిన్ వేసినా నేను ఒప్పుకోను, అది మాత్రం షూర్. ఇంకో రెమెడీ మీరు ఏది వేసినా 1 dose ఎక్స్ట్రా వేసినా నేను ఒప్పుకోను.
నేను చెప్పినట్టుగా ఆ రెమెడీ అలా అన్ని డోసులే వేస్తే నేను ట్రీట్ చేస్తాను. సరే రూస్టాక్స్ 200 ఇవాళ రాత్రికి వేయండి అన్నాడు. అప్పటికే ఆయనకి నమ్మకం కూడా ఉంది. సరే మాస్టర్ గారిని మళ్ళీ దింపేసి ఆ రోజు రాత్రి ఆయన మేలుకుని రిపర్టరైజ్ చేస్తే ఈ కాజేషన్ మీద కూర్చొని రిపర్టరైజ్ చేస్తే ఒక్క రూస్టాక్సే దొరికింది, ఇంకేమీ లేవు. మాస్టర్ గారు రిపర్టరైజ్ కూడా చెప్పారు రూస్టాక్స్, ఆ నమ్మకం కాగల ఆయనకి. రాత్రి అంతా కూర్చుని ఈయన వాడిని అడిగిన ప్రశ్నలు బట్టి మొత్తం రిపర్టరీలో నుంచి చేస్తే అన్నింటిలో రూస్టాక్స్ వచ్చింది. అప్పటికి ఆయన చెప్పింది వేయడం మీద దానికన్నా ఇంకా ఆయనకు అరిస్టాక్రసీ అడ్డు వచ్చి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి మర్నాడు పొద్దున్న మాస్టర్ గారు అక్కడ పూజ చేస్తుంటే అక్కడికి తీసుకొచ్చి రూస్టాక్స్ 200 ఫ్రెష్గా కలిపి పొడవసి తీసుకొచ్చి మాస్టర్ గారి చేతికి ఇచ్చి ఇది మీరు పూజలో పెట్టివ్వండి, మీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పవర్తో కూడా దీనికి జోడిస్తే బాగా పని చేస్తున్నారు తప్పకుండా అన్నారు. పూజ చేసి ఆయనకి తీర్థం ఇచ్చి తర్వాత రూస్టాక్స్ ప్యాకెట్ ఇచ్చి వెళ్ళి వేసేయండి. వేస్తే 48 hours వేసి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్లు అన్ని చేయించను అన్నారు. నేను చెప్పేదాకా చేయించాను, ఎప్పుడు చేయించాలో చెప్తాను, అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే ఊరుకోండి అన్నారు. సరే చూస్తే 24 hours వాడికి మంచి రిలీఫ్ వచ్చింది. బాగుందండి రూస్టాక్స్ పనిచేస్తుంది, ఇంకో అయినా అన్నారు. అదే చేయకండి, ఎలా ఉందో చెప్పండి కానీ మీరు మాత్రం డోస్ వేయకండి, ఎప్పుడు వేయాలని నేను చెబుతాను. మరి ఇంత ఎక్యూట్గా ఉంది కదా, ఇంత విపరీతంగా ఉంది కదా రూస్టాక్స్, ఒక డోస్ ఏం సరిపోతున్నారు, చూస్తూ ఉండండి నేను చెప్పింది వినండి అన్నారు. 72 hours వేసేది వాడి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. వాడంతటా వాడు మంచం మీద తను కూర్చోవడం మొదలుపెట్టాడు లేచి. అప్పుడు మాస్టర్ గారు వెళ్తే ఎలా ఉందిరా అన్నారు. బాగా తగ్గిందండి, పెయిన్స్ తగ్గాయి, నిద్ర పడుతుంది, ఏదైనా తినాలని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అన్నాడు. తినమన్నారు. ఫీవర్ తగ్గిందిగా భోజనం చేసేమన్నారు. ఆ తర్వాత 4 days పోయిన తర్వాత ఈయన రోజు పొద్దున సాయంత్రం రూస్టాక్స్ కూడా 4 days పోయాక ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇంకో డోస్ వేయండి రా మంచి సంబరంగా ఇంకో డోస్ వేస్తే 1 week వేసరికి వాడు శుభ్రంగా లేచి తిరగడం, మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడం అన్నీ మొదలుపెట్టాడు. ఈ కేసులో మీరు ఒక్క రెమెడీ కూడా కనీసం మదర్ టించర్ కానీ 6X కానీ అవన్నీ ఎలాగో వేయడు ఆయన, వాటి మీద నమ్మకం లేదు. టిష్యూ సాల్ట్స్ మదర్ టించర్స్ మీద అవి కూడా వేయకుండా నాకే ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడని, ఒరే అబ్బాయి నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉండి 4 రోజులకు వస్తారని చెప్పారు మాస్టర్ వాడితో. వాడికి వేసుకోదని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత 2 months వరకు ఫాలో అప్ చేశారు. రూస్టాక్స్ 200 మొత్తం మీద నాకు గుర్తున్నంత వరకు 3 డోసులు 200, 1 డోసు 100 వేశారు. బాగానే అన్నాడు వాడు. లేని రోగములు పుట్టును. ఈ నష్టము అనేక ఔషధములను వాడినప్పుడు మరింత ఎక్కువగా ఉండును. కనుక అలోపతి విధానము వలన ఈ నష్టము ఇంతకన్నా చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. హోమియోపతిలో మందును సారూప్యము లేకుండా పొరపాటుగా ఒకే మోతాదును వాడినప్పుడు నష్టము లేదు. దాని వేదనల సముదాయము తాత్కాలికముగా రోగి యందు కలుగవు. దాని వేదనల సముదాయము తాత్కాలికముగా రోగి యందు కలుగవచ్చు. అది చూసుకోకుండా బెల్డోనా వేస్తాడు వాడిని. టెంపరీగా వాడు ఇంట్లో వాళ్ళని వాయించడమో, కొరకడమో, తిట్టడమో, దూకడమో ఏవో చేసుకోవాలి. మళ్ళీ తర్వాత 1 డోసే కాబట్టి వాడికి మళ్ళీ తగ్గుతాయి. అప్పుడు ఆ మందు యొక్క వేదనా సముదాయమును మరి ఒక మారు ప్రయోగించి తెలుసుకున్నట్లు అగును. ఇంకోసారి మనం దాన్ని కరెక్ట్ అయితే ఇంత ఆలోచిస్తుంటాం, మనకి ఇంకోసారి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అంటారు. కలిపి వాడినతో ఇట్టే అవకాశం లేదు. కనుకనే అనేక ఔషధములతో చేయునట్టి అలోపతి విధానమునందు మందుల వేరువేరు స్వభావములను నిజ స్థితిలో తెలుసుకున్నటకు ఎప్పుడూ అవకాశం లేదు. Kant's lectures on philosophy. Lecture 10, Materialism in Medicine. Several paragraphs now to read are scarcely more than a recapitulation of subjects spoken of.
In going over previous paragraphs, I have introduced these points in advance because it was natural to do so in connection with the subject in hand. I will therefore glance over them until we reach something new. In the 30th paragraph, Hahnemann says, 13th paragraph, Hahnemann says, therefore disease that does not come within the province of manual surgery, considered as it is by the allopathists as a thing separate from the living whole, from the organism and its animating vital force, and hidden in the interior, be it of ever so subtly a character, is an absurdity that could only be imagined by minds of a materialistic stamp, and has for thousands of years given to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses that have made it truly mischievous, non-healing art. The material notion referred to was that existing in the time of Hahnemann. Materialism is still growing. It seems impossible for the majority of men of the present day to perceive. Perceive. Perception, that is seeing with the understanding. Perception, that is seeing with the understanding. Seems to be entirely lost. అది పోయిందంటున్నాడు. ఆ లోపల ఏదో అర్థం చేసుకుని చేయాలో మనం చూడాలో అది పోయిందంటున్నాడు. పైకి చూడటమే. The materialist refuses to believe anything that does not conform to the laws of time and space. That does not conform to the laws of time and space. It must be measured, it must be weighed, it must occupy space, or he has no idea of it, and will distinctly affirm that without this, it is nothing and has no existence. Everything beyond this is to the material mind poetical, dreamy, mysterious. దీనికన్నా ఇంకా పైన ఏదైనా ఉంటుందంటే ఆ మెటీరియల్గా కంటికి కనిపించిందో, స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిందో, లేకపోతే చేతికి దొరికేదో, చేతికి ఫీల్ అయ్యేదో, అవేమన్నా కంటికి కనిపించేదో అవి తప్ప దాని పైన ఇంకేమైనా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి అదేదో డ్రీమీ స్టేట్ లాగా ఆలోచిస్తారు. So they look in vain in the material world for cause. You will never find a material entity as in any way causing anything. It has no causative power, no creative influence, no propelling influence. Materialist భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే అది ఆ రకమైనటువంటి మెయింటైన్ అవ్వడానికి వెనకాల ఏదైతే ఉందో, వెనకాల ఫోర్స్, వెనకాల ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో దాంతో తప్ప ఇది సొంతంగా అవన్నీ చేయించగలిగేటువంటిది ఏముంటుందంటున్నాడు. It has no causative power, no creative influence, no propelling influence. Causes or simple substances are in the natural state, in motion, and cause motion in the bodies that they occupy. The natural state for simple substance is that of power, of mobility, of activity. The natural state of matter is rest, quietude, silence. It has no power to move unless acted upon. మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉంది. అన్నీ చేయగలడు, అన్నీ సృష్టించగలడు, మనిషి అన్నీ చేయగలడు. కానీ దేవుడి సృష్టికి మనిషి సృష్టికి తేడా ఏంటంటే వీడు తయారు చేసిన విషయాన్ని ఒకడు ఆన్ చేయాలి, ఆన్ చేసినప్పటి నుంచి పని చేస్తుంది. భగవంతుడు తయారు చేసినని వేరే ఆన్ చేసేవాడు ఉండక్కర్లేదు, లోపలే ఉన్నాడు, అదే ఆన్ అయిపోతుందని చెప్పారు. Like the dead man whose tissues are at rest, it has no action of its own, but the simple substance dominates matter and animates it.
మరి డెడ్ బాడీకి మామూలు దానికి తేడా ఏంటంటే అన్నీ ఇంటాక్టే. పోయిన వెంటనే చూస్తే అన్నీ ఇంటాక్టే వాడికి, ఇంకా వీడికన్నా బరువు ఎక్కువ ఉంటాడు. The two worlds, the world of motion, of power, and the world of inertia exist in one. There is a world of life and a world of dead matter. The realm of thought and the realm of matter are the realm of cause and the realm of result. Causes are invisible, results are visible. The realm of thought and the realm of matter are the realm of cause and the realm of result. We see the actions of material substance, but the thinking of man has only to reflect to see that these actions that are visible in material form are but result of the cause that exists in the form of simple substance, which is invisible to the natural eye, but visible to the spiritual eye or understanding. The materialist cannot grasp this idea. He cannot think in this way. We have the grandest confirmation of these things in the wonderful action of our potencies, in the varying degrees in which they operate upon man, from the lowest to the highest. Enta brahmananga ichadu. We have the grandest confirmation of these things in the wonderful action of our potencies, in the varying degrees in which they operate upon man, from the lowest to the highest. అంతేగా ఏ పొటెన్సీకి ఆ పొటెన్సీ ఎలా పనిచేస్తుందనేటువంటిదా మరి. You will discover in course of time that in a large number of chronic cases, our antipsychotics will cause changes in the economy, curative or otherwise, in from 5 to 7 different potencies. In this, you have the demonstration of degree of simple substance and their relation to the different planes in the interior of the economy. Cancel Esther writings. Cancel Esther writings lo the healing principle అనేటువంటి చాప్టర్ వాళ్ళు చదువు. The vital principle that pervades all simple and complex organisms and substances manifests itself through various media and underlying and under varying circumstances. The grain of musk that was exposed for 17 years in an open atmosphere, constantly revealing itself to all who entered its aura, was not perceptibly reduced in weight or power to impress the olfactories. The protoplasm reveals its life to vision by the aid of the microscope in motion, which is an actual observation. The class of inert substances, of which silica is a prominent member, demonstrates its life force when acted upon by the elements of the animal and vegetable kingdoms, by the change produced in the elements of these kingdoms. అంతేగా మట్టిలో మరి ఎలాగ చెట్లవి వాటిలో ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి, వెజిటబుల్ కింగ్డమ్లో, యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఏ రకమైనటువంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి, అది మనం చూసుకున్నట్టయితే మెడిసినల్గా కూడా వాటిలో ఏ రకంగా వస్తాయో మనకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. This class therefore negatively demonstrates that there is life in so-called inert substance. అంతేగా ఇప్పుడు అవి జీవం లేనటువంటివి ఇనర్ట్ సబ్స్టెన్సెస్. మరి మినరల్స్ అంటే అదేగా మొట్టమొదటి ఐడియా ఉండేది. అక్కడ కూడా మాస్టర్ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, ఇది రాయి, ఇది ఇసుక, ఇది సిలికా. ఆయన కూడా సిలికానే తీసుకున్నాడు. దీంట్లో ఏం లైఫ్ లేదు, దీనికి మైండ్ లేదు అనేటువంటిది. అంటే దానికి మైండ్ ఇంకా వికసించే టైం దాకా రాలే, దాని నుంచి సపరేట్గా లేదు ఎగ్జిస్టెన్స్. దాంట్లో మట్టిలో మట్టి తాలూకు
మట్టిత్వంగా ఉంది దాని నేచర్గా. అలాగే స్టోన్ సిలికాలో దాన్ని సిలికా అని ఎందుకు అంటున్నాం, దీన్నేమో పొటాషియం అని ఎందుకు అంటున్నాం, దీన్నేమో నేట్రమ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, దేన్ని బట్టి అని అనగలుగుతున్నాం? దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాని స్వభావం నేట్రంగానే ఉంటుంది. సిలికా తాలూకు స్వభావాన్ని నేట్రంగా మారమంటే మారదే, సిలికాగానే ఉంటుంది. అదే దాని తాలూకు దాంట్లో ఉండేటువంటిది, అది అంత క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఇనర్ట్ సబ్స్టెన్స్ అనుకునే దాంట్లో కూడా ఇగో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూడమంటున్నాడు. లివింగ్ నాన్ లివింగ్ శంకరాచార్య చెప్పినట్టు చేతనంలో అచేతనంలో అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి అప్పుడే చెప్పుకుంటే బాగుంది. బాగా ఎదుగుతుంది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ చేస్తాం. ఇది నాన్ లివింగ్ అంటారు తప్ప అచేతనం అనేది ఎక్కట్లేదు. నేను టీచింగ్ చేసిన అది ఎక్కించడం చాలా. There is no substance known to man that does not possess life, lower or higher in proportion to the complexity of its organization, growing higher and higher in order and manifestation until the image of the creator of all things has been reached. కాబట్టి ఎక్కడా కూడా ఏ సబ్స్టెన్స్ లోనూ కూడా దాంట్లో లైఫ్ లేదు అనడానికి వీల్లేదు. దేని డిగ్రీస్ ఆఫ్ అవేకనింగ్, దేని డిగ్రీస్ ఆఫ్ లైఫ్ దానికి ఉన్నాయి. షల్ ఇట్ స్టాప్ విత్ మ్యాన్? నో. మాస్టర్ ఎగ్జాక్ట్గా అలా కనిపిస్తారు. మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, యానిమల్ కింగ్డము, వెజిటబుల్ కింగ్డము, ప్లాంట్ కింగ్డము, హ్యూమన్ అక్కడతో ఆగిపోతుంది అనుకుంటారు. కాదన్నారు, లేకన్నా ఇంకా పైన చాలా ఉన్నాయన్నారు. హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అనేదే పరమావధి కాదని చెప్పారు. కాదన్నా వీల్లేదన్నారు. No, the higher type is yet to be seen in God, the author of life and its every medium. We observe that the animal body loses its density or individuality, vital energy, and the elements instantly manifest their own individual vital forces, each to its kind like busy bees, until the shapeless mass has been transformed to its original depth. The acting and acted upon, the lively and the inert bodies and substances are observed throughout nature. ఎంత ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళిపోయాడా ఇది. ప్రకృతిలో అన్నీ కూడా అలా గమనిస్తూనే ఉండాలి, కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ప్రతిదీ ఇనర్ట్, కొంత యాక్టివ్, పూర్తి యాక్టివ్ అన్నీ కూడా ప్రకృతిలో మనకి దర్శనమిస్తూనే ఉంటాయి. To make use of the lesson of life is the demand of the day. To make use of the lesson of life is the demand of the day, through which the healing principle or life can be measured and its nature as a force perverted. An idiosyncrasy is to be corrected, or if you prefer, cured. The blending of these forces are the complexities of living and healing. We see the blending of life and death into each other until the one disappears within the other. If it be life perfected and pure, it is the complete absence of visible death. డెత్ అనేటువంటిది ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేది కాకుండా మాస్టర్ గారు చెప్తుందంట, అనుక్షణం నువ్వు దాంట్లో లీవ్ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు అమృతుడివి, లేకపోతే డెత్ కింద లెక్కను. ఆత్మహత్య గురించి చెబుతూ midway between life and death we see perfect equilibrium. This condition becomes the necessity of all reproduction or nutrition,
through which we observe life living and acting upon its media. The slightest defect in the vital operations creates friction, and the machinery wears out rapidly, becomes heated, death increases, and this that was a slight defect becomes a threatening monster, yet great only through results. As we know that the very gentle force properly applied corrects the original defect, and the grand old machinery soon returns to normal action. ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చాడు అసలు. ఆ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ని జాగ్రత్తగా అది అది కనుక రాంగ్ సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే ఏమవుతుంది, మొత్తం అంతా కూడా రాను ఈ మెషినరీ అంతా కూడా తొందరగా పోతుంది అన్నాడు. కానీ మళ్ళీ అదే గ్రేట్ ఫోర్స్ వెనక్కి తిరిగి వీటిని అన్నింటినీ సెట్ చేయగలదు. The defect may or may not be an idiosyncrasy. Reduced resistance against common things is an idiosyncrasy. ఒక్కోటి డెఫినేషన్ అంత క్లియర్గా ఇస్తున్నాడు అసలు. Reduced resistance against common things is an idiosyncrasy. In olden times we said, this patient cannot take a calomel because she is so susceptible to its action that the smallest dose has been known to salivate and do great injury. People are often susceptible to a substance that will do them great good if the positive and negative of life are duly considered and applied. Cure is often contagion as well as disease. When the vital energy of the disease cause be taken in too great incept, disease is the result. But if the shape of the sphere of vital plane of the same cause be elevated to the quality that becomes corrective, the contagion becomes cure. Cure must seek the same via as cause. In entering the economy, it must rap at the same portal. Disease అనే దానికి ఎలా అయితే ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ లేదని చెప్పాడు ఆయన, క్యూర్ కూడా అంతే. ఎంత అద్భుతంగా అసలు. లెస్సర్ రైటింగ్స్ హ్యానిమన్ గారిది. వాటికి అసలు లెస్సర్ రైటింగ్స్ అని పేరు పెట్టారు కానీ అంత గ్రేట్ కాదు. హయ్యర్ రైటింగ్స్ ఏవి, లెస్సర్ రైటింగ్స్ ఏవి. లెస్సర్ రైటింగ్స్లో ఆయన కెంట్ ఇచ్చిన కేసు గురించి బట్టే నీకు మొన్న కేసులో చైనా చెప్పాను. వీళ్ళ హాస్పిటల్లో కేసు హెమరేజ్ పాపం అమ్మాయి పోయిన అమ్మాయికి పడలే, క్రోటాలస్ వేయడం కుదరలే. వాళ్ళు ఏవేవో ట్రై చేసి వేరే హోమియోపతిస్. ఇంకో కేసు చాలా పూర్ బాయ్, స్నేక్ బైట్ కాదు, అది డెలివరీ అయిన తర్వాత విపరీతమైన బ్లీడింగ్ అయ్యి సెప్టిక్ కండిషన్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి. 27 ఏళ్ళు 28 ఏళ్ళు. ఎంత బ్లడ్ ఎక్కిచ్చారో, 34 ప్యాకెట్స్ బ్లడ్ ఎక్కిచ్చారు. బ్లీడింగ్ తగ్గలేదని హిస్టెక్టమీ చేశారు. 27 ఏళ్ళు 28 ఏళ్ళు. తీసాక కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అసలు బ్లీడింగ్ స్పాట్ ఎక్కడుందో వాళ్ళు లొకేట్ చేయలేదు సార్. బ్లీడింగ్ ఆగటం లేదని, డెలివరీ అయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ ఆగటం లేదని.
సోర్స్ తెలియలే, అసలు బ్లీడింగ్ తాలూకు సోర్స్ తెలియలేదు, అంత హారిబుల్. ఎంత ట్రై చేశారో. ప్లస్ జాండీస్, అంతకుముందు జాండీస్ లేదు. 2 days బ్యాక్, డెలివరీకి ముందు 2 days ముందు చూస్తే జాండీస్ టెస్ట్ చేసినా ఏం లేదు. అప్పుడు చూస్తే చాలా హైలో ఉంది జాండీస్. మొన్నటి కేసు ఏంటంటే ఏంటో కేసు అలా వచ్చి 5th day నుంచి పూర్తిగా ఎడిమా అన్నమాట, బాడీ స్వెల్లింగ్ వచ్చింది. మనకి డిస్నియా కూడా డిస్ట్రెస్లోకి వెళ్తారు, ఆక్సిజన్ పెట్టారు. అది డిస్ట్రెస్ తగ్గింది కానీ ఎడిమా తగ్గలేదు. రోజు రోజుకి ఎక్కువైపోతుంది, ఎడిమా రోజు రోజుకి ఎక్కువైపోతుంది, వీక్ అయిపోతుంది, ఫిజికల్ వీక్ అయిపోతుంది బాగా. ఇంకా లిక్విడ్ పెట్టినాకనే కొద్దిగా అయితే కళ్ళు తిరగడం, పెరికార్డియల్ ఫీజన్ కూడా వచ్చిందా? చైనా వన్నంతో అలాగా ఎవరికి తెలియదు. తెలుసు వీళ్ళకి. వాళ్ళు అడిగారు, ఆయన ఒకసారి తీసుకొచ్చి మాకు చూపిస్తాడని. ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఇతను చెప్పిన కేసు ఉంది, ఆవిడ ఇంక పోతుందని చెప్పేశారు. ఇంకా ఆవిడ ఏంటి ఎంత లావ్ అయిపోయింది ఆవిడ అసలు. జవమానమ్మ ఆవిడ ఎంత లావ్ అయిపోయింది ఆవిడ అసలు. విపరీతమైన ఒళ్ళు వచ్చింది ఆవిడకి అసలు. అలాగా వాళ్ళు బ్లడ్ ఎక్కిస్తున్నారు, ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కిస్తున్నారు, ఏం చేసినా కూడా అది నిలబట్టడం కేసు. చైనాతో స్టార్ట్ చేసి చైనా 200, తర్వాత 1M వేసాం కదా. వస్తే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఆవిడ మామూలుగా లారాసిస్ చేశాం. వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు, బాగా బ్లడ్ ఎక్కిచ్చారు. ఆ కేసు ఇప్పుడు మాకు వస్తుంది లెసర్ రైటింగ్స్. ఒకసారి చదివాను దీంతో క్యాంట్లో. ఒక ఆవిడ గురించి ఇచ్చాడు ఆయన. ఆవిడకి బాగా ఎనీమిక్ అయిపోయింది, ఏం చేసినా తగ్గటంలో. రాను బాగా మొహం ఒళ్ళు అంతా కూడా ఉబ్బిపోయింది, బాగా ఎడిమేటస్ అయిపోయి చాలా హారిబుల్, గ్యాస్పింగ్ అవన్నీ వచ్చాయట. వచ్చి ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళు చేసిన లాభం అయితే ఈయన బిల్స్కి వెళ్ళాట. చూసి ఒకటే డోస్ చైనా 50M వేసాడు. క్యాన్సర్ లెసర్ రైటింగ్స్. దీని మీద బేస్ చేసి ఇప్పుడు రాజశేఖర్, శ్రీకాంత్ వాళ్ళు అక్కడ తలసీమియా కేసు ట్రీట్ చేస్తారు. ఈ చైనా 1Mతో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ CM వేసాడు చైనా. వాడికి ఇప్పుడు 1 year 3 months ఇంకా బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం రాలేదు. అంతకుముందు 1.5 months 2 months బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. నీకు చైనా ఏ కండిషన్లో అయినా సరే, నీకు ముందు ఎమర్జెన్సీకి నీకు వీక్ అయిపోతున్నాడు, నీకు ఏ డ్రగ్ ఇండికేట్ కావట్లేదు అనుకో, తప్పులేదు. చైనా ముందో డోస్ వేసినా కూడా పొరపాటు వేసినా తప్పులేదు. అంత వండర్ఫుల్ రెమెడీ. ఆయన లారాసిస్ వేసాడు ఆయన. వేసింది ఆయన కంటి కదా. 50M వేస్తే టక్కనే ఆవిడకి వెంటనే గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయి వారం వేసరికి మామూలు అయిపోయింది. అది చెప్పాడు, కేసు రాదు ఇచ్చాడు ఆయన. ఎక్కడి నుంచి మనం ఆడతాం?
This sense, which we term hunger, thirst, and satiety, is, in the case of healthy persons who have not much choice of food, almost the only guardian of their health. This feeling, this instinct, as I may term it, is in persons who regard moderation at one of the greatest of virtues, so watchful, so active, they hear the internal voice as distinctly as any animal to which we especially attribute instinct. మళ్ళీ మేష్ గారు చెప్పినట్టుగా కనీసం జంతువుల్లో తినండి అన్నారు మేష్ గారు. కొన్నాడు జంతువుల్లో తిన్న ప్రాక్టీస్ చేయడం, తర్వాత మనుషులుగా అందరు ఆకలేసినప్పుడే తింటాయిగా అవుతుంది, మిగతాప్పుడు చెత్తంత తినే అవి. అదే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఆయన. So distinctly that they can determine to a mouthful when they have taken enough for their health. లోపల ఏది తినమని చెబుతుందో ఎంతవరకు ఆపమందో ఆ వాయిస్ని వినడం నేర్చుకుని అదే ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి వాడికి వీటి తాలూకు ఆనందం తెలుస్తుంది అంటున్నాడు. That they would deny themselves half a glass of wine or beer beyond what would agree with them. The sick man, however, whose imagination has got a wrong direction, does not belong to this class. ఆ కొంచెం తింటే బలం ఏమొస్తుంది, తొందరగా కోలుకోవాలి కదా, తొందరగా లేచి తిరగాలి, ఇది రావాలి, తగ్గాలి అని వీడు ఆ వేరే రాంగ్ వ్యూలో ఉంటాడు. And it is this last kind of bodily sensation, hunger, thirst, satiety, dear brother, that I as a physician cannot sufficiently recommend to be kept in an active state. Moderation, strict moderation, that is not to be bribed by any pampered, corrupt palate, is a sublime corporeal virtue without which we cannot become healthy nor happy. లోపలికి తోసేస్తూ ఉంటే హెల్తీగా ఉండడం ఉండవన్నాడు. నీకు ఎంతవరకు చదువుతో లోపల వాయిస్ చెప్తూ ఉంటుందా దాని ప్రకారం ఫాలో అయ్యి చేస్తూ ఉంటే హెల్తీగానే ఉంటావు అన్నాడు. This virtue, which is nothing more than faithful obedience to the internal voice of our digestive organs relative to the proper quantity of nutriment we should take in, has the most perceptible influence even over all other virtues, which in fact do also consist mainly in some kind of moderation or another. And just as certain is it that excess is always accompanied by at least one vice. We may readily attain sufficient proficiency in this attention to ourselves, but on the other hand, it is much more difficult to maintain in an active and understandable condition under the various circumstances of life that instinct, those secret hints of our digestive organs which beckon us to certain classes or even certain varieties of nutriment that are most wholesome for the particular state of our system for the time being. అంచేత నీకు అప్పుడు ఉన్నటువంటి కండిషన్ బట్టి, నీకు లోపల ఉన్నటువంటి హెల్త్ని బట్టి నీకు ఏది ఎంతవరకు సఫిషియంట్, ఏది తింటే బాగుంటుందో అవన్నీ లోపల నుంచి నీకు వాయిస్ తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం చూసుకో అన్నాడు. చూసుకోకపోతే ఇది చాలా బాగుంది, నాకు ఇష్టమైంది, మంచి ఇవాళ టేస్ట్గా కుదిరింది, ఇంకో 2 పెసరట్లు లాగిద్దాం అన్నట్టయితే పాపం ఒక ఆయనకి మేష్ గారు చాలా క్లోజ్గా చెప్పేవారు. ఆయన చాలా వర్క్ చేసేవాడు, చాలా సిన్సియర్, చాలా వర్క్ చేసేవాడు. ఆయన వీక్ పాయింట్లో తిండి. ఆయన వైఫ్ అన్నీ చాలా అద్భుతంగా, చాలా డెలీషియస్గా, చాలా టేస్టీగా రకరకాలు చేసేది. మేష్ గారు చాలాసార్లు వారం చేశారు. ఏమో నువ్వు ఇక్కడే దెబ్బతింటావు జాగ్రత్త అని. లేదు మేష్ గారు మీరు ఇంకో 4 నేను వేసుకోని చెప్పి ఇంకో 4 వేసుకోండి ఈయన వేయించుకునేవాడు. అదే కంట్రోల్ చేసుకో నువ్వు,
లేకపోతే దాని దగ్గర నీకు దెబ్బతింటావు, జాగ్రత్త. నీకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏవైనా రావచ్చు దీనివలన. ఉండొచ్చు టేస్ట్, మీ ఆవిడ చేసిన నీకు నచ్చచ్చు, టేస్ట్లు చాలా బాగుండొచ్చు. కానీ ఇవాళ ఇంతవరకు తినే ఆపు కావస్తే రేపు మళ్ళీ చేయించుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి రేపు సాయంత్రం తినని చెప్పి. కానీ ఆ ఒక్కటే ఆయన వీక్ పాయింట్, దాని మీద సడన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోయాడు. పేర్లు వద్దు, దీంట్లో వెళ్ళిపోతాయి, ఇది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. If you desire it, however, you may acquire even this latter art, but only after having perfected yourself in the former one. But where is the wise man to be found who is capable of rightly dictating to me in a book once for all what and how much I ought to eat and drink? To me, an isolated individual with a peculiar constitution in all the daily varying relations of my life and the circumstances of my health, I must judge by my own sensations what and how much will suit me. I must know it, or no one else can, unless perhaps my ordinary medical attendant. Do not blame me, therefore, brother. If I am somewhat prejudiced against those general dietetic rules for sensible persons. Do not blame me if I eat or drink this or that at this or that time, and again pass over whole periods for meals without taking anything, as I do all this only when I am so inclined. అసలు భీతే ఇంకా చెప్పదలుచుకునే వాడు చెప్పేయడమే, ఇంకా అసలు ప్రసక్తి లేదు. క్లినికల్ మెటీరియల్ మెడికా, ఫ్యారింగ్టన్, దాంట్లో మనం ఎపిస్ చదువుతున్నాం. Jinkum produces cerebral irritation. The child awakes with fear, rolls the head, cries out and starts in sleep. There is a constant fidgety motion of the feet. The drug is indicated in anemic children who are too enervated to develop an exanthem. In typhoid states, the prostration is very great with impeding cerebral paralysis. Unconsciousness develops with blue hands and feet, coldness, weak pulse, lower jaw dropped. Here the oxide has been successfully employed. Roostox, though incompatible with apis, has many similar symptoms. In scarlatina, for instance, both suit in edemia, swollen throat, erysipelatous inflammation of the skin of the neck, miliary rash, drowsiness and edema. రెండు మరి ఇనిమికల్స్ కదా, అయినా సరే రెండింటికి ఇనిమికల్స్ అన్నిటికీ చాలా క్లోజ్ ఇవి ఉంటాయి, చూస్తే పోలికలు. In Roostox, however, the eruption is darker, the erysipelas dusky red, and there is great bodily restlessness, not the fidgetiness of apis. Arsenicum is similar to apis in many respects. Both have anxious change of place, fear of death, restlessness, and great weakness. Irritability of mind occurs in both, but it is more an anxiety and fear in arsenicum, more a nervous restlessness in apis. If they meet in cerebral affections, as possibly they may, especially in hydrocephaloid, arsenicum is to be selected by hot skin, pale and hot face. The child lies in a stupor. Suddenly it twists its mouth and a jerk goes
through the body, or the child lies as if dead with half open eyes, dried mucus on the conjunctiva, and no response to touch upon the eyelids. Hyoscyamus and lecasis are similar in jealousy. Natramur, bovista, lecasis, ethusa, ignatia, and naxvomica have awkwardness. The first is most similar to Apis, Natramur. ఎందుకంటే ఎపిస్కి ఒక డైమెన్షన్లో క్రానిక్ నేట్రమోర్, ఎపిస్కి రెండు ఉన్నాయి క్రానిక్స్. ఏమేంటి? నేట్రమోర్, మెర్క్సాల్. బాగా ట్రూగా చాలా ఎగ్జాక్ట్ క్రానిక్ రెమెడీ మెర్క్సాల్ మొడాలిటీస్ దగ్గర నుంచి. కానీ కొన్ని డైమెన్షన్స్లో నేట్రమోర్ దాని క్రానిక్ ఎపిస్కి. I have already hinted that Apis may be of use in dropsies. The symptoms calling for it are briefly these. In general dropsies, we find it indicated by the peculiar appearance of the surface of the body. The skin has a transparent waxen look with a whitish or perhaps slightly yellowish tinge. The urine is scanty and there is almost always absence of thirst. The characteristic symptoms are the transparency of the skin and the thirstlessness. Now, as to cause, Apis is especially useful in dropsies of renal origin, whether the result of scarlatina or not. The urine is scanty and highly albuminous and contains casts of the uniferous tubules. There is a swelling about the eyelids. The surface of the body feels sore and bruised. In some cases, the pain is of a burning character. If the dropsy is of a cardiac origin, the feet are edematous, especially after walking. This is attended with almost intolerable soreness and burning. Even when the dropsy has invaded the chest and we have the hydrothorax, Apis may be the remedy, especially when the trouble is of cardiac origin. The patient is unable to lie down. He has the same constrictive feeling about the chest, and we find under lecasis. He has a dry cough, which seems to start from some place in the trachea or larynx, usually the trachea. The cough not ceasing until a small quantity of phlegm is loosened. Thus, far the remedy is exactly like lecasis. But Apis has, in addition to these symptoms, a mental symptom which comes from the chest, namely a constant feeling as though he could not live. It is not a feeling of dyspnea, but appears to be a sort of anguish of mind. The patient cannot understand how it would be possible for him to get another breath. So great is the suffocative feeling. Next breath ఎలాగ పీల్చగలుగుతా అన్న భయం వస్తుంటుంది. సరిపోతుందా లేదా అంత సఫోకేటివ్గా ఉంటుంది. Associated with these chest symptoms, the patient often has a strange feeling as though he were going to die, but there is not the intense fear and sthenic fever of aconite, nor the great restlessness of arsenicum, but more of the fidgety anxiety. In pleuritis with exudation, Apis is one of the best remedies. We have to bring about absorption of the fluid. Apis and sulfur will cure the majority. Apis and sulfur. Apis and sulfur will cure the ఇక్కడ ఈ రెండే ఇచ్చాడు. మరి ఇది జైన్ది. ఏమేంటి ఇచ్చాడు ఎపిస్? క్యారింగ్టన్ అది కూడా ఎపిస్, క్యాలీ అయోడ్,
and sulfur will cure the majority of these cases. కానీ వీటిల్లో ఇండికేట్ క్యూర్ అవుతుంది, కానీ ఏ రెమెడీ ఎగ్జాక్ట్గా ఇండికేట్ అవుతుందో అదే అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. ఒకసారి ఒక కేసులో ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి ఫ్లోరసీ విత్ ఎఫ్యూజన్ కేసు, బాగా ఎఫ్యూజన్ వచ్చింది, బాగా ఫీవరు, బాగా సఫర్ అవుతున్నాడు ఆయన. రైట్ లంగ్లో బాగా నీరు పట్టింది, ఆ ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతున్నాడు, బాగా ఆయాసపడుతున్నాడు. ఒక 3-4 రోజులు అలోపతికి వెళ్ళాడు కానీ తగ్గలే, మళ్ళీ వచ్చాడు. అంతకుముందు మన ట్రీట్మెంట్లోనే ఉన్నాడు. సింటమ్స్ అని చూసి లైకోపోడియం 1 mg వేస్తే ముందు ఆయాసం తగ్గింది, ఫీవర్ తగ్గింది. 1 వీక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్రే తీస్తే ఫ్లూయిడ్ లేదు, తగ్గిపోయింది. అసలు ఆ ఫ్లూయిడ్ రిమూవ్ చేస్తే తప్ప లాభం లేదన్నటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాడు. రిమూవ్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తేనేమో వాడు వీక్గా ఉంది, తగ్గాక చేస్తాను ఏదో చెప్పి పంపిస్తారు లైకోపోడియంతో. మరి లేకపోతే అలా పెట్టేసి నీడిల్ పెట్టేసి నుంచి అలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, దానికి ఏటీటీ ఇస్తారు మళ్ళీ అలాగా. EPIS also acts on the synovial membranes, giving a perfect picture of synovitis, particularly when it affects the knee. It is indicated when there are sharp, lancinating, stinging pains shooting through the joints with aggravation from the slightest motion. Bryonia affects the joints and their synovial membranes, but the pains are stitching in character with tension and they are better from the warmth of the bed, while the EPIS pains are better from cold application. Iodine is a useful remedy in dropsy of knee and has followed EPIS well, especially in scrofulous children. Compare also Kali iodine. ఏ డ్రగ్ చదువుతున్నాం మనం? క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ చదువుతున్నాం. కెంట్ మెటీరియా మెడికల్ క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ చదువుతున్నాం. అక్కడి నుంచి చదవాలా? Emptiness in the stomach, erectations after eating, empty erectations, erectations acrid, bitter, foul, sour, erectations of food, water brush, fullness of the stomach after eating, heartburn, heaviness in the stomach as of a load, subject to indigestion on the slightest provocation, nausea in the evening, nausea with headache and with vertigo, pain in the stomach in the evening, pain in the stomach after eating, burning pain, cramping, cutting, gnawing, pressing and after eating, tenderness to pressure, stitching pains, throbbing in the stomach, sensation of a stone in the stomach, vomiting at night after eating with headache, bile, bitter blood, food, mucus, sour vomiting. ఈ స్టోనీ హెవీనెస్కి ఓన్లీ చాలా మంది నక్సమైతే ఒకటే ఆలోచిస్తారు. In the abdomen, there is great coldness with distension after eating, fullness after eating, heaviness. Many of the pains in the abdomen are like colic and come on at night. Burning pain, cramping, cutting, dragging, drawing, soreness, stitching. There is pain in the liver, pressing, soreness, stitching. There is pulsating, rumbling and distension of the abdomen. Inveterate constipation, difficult stool, insufficient stool, fistula in ano, painless abscess of the anus. Like sulfur, it has cured morning diarrhea, but has also an evening diarrhea and is very useful for diarrhea in children. Aggravated after eating, ever so little. ఇది కూడా టిపికల్గా నక్సమైతే వీటన్నిటిని చూసి
It has a painless diarrhea. In the rectum, there is formication and intense itching. Hemorrhage from the rectum and anus, external piles, inactivity of the rectum, involuntary stool, moisture about anus, causing smarting and itching, pain during and after stool, burning pain during stool, pressing, stitching and soreness in the anus, tenesmus at stool, prolapses, prolapses of the rectum, ineffectual urging to stool. The stool is bloody, dry, hard, knotting, large, leonteric, soft, white, yellow, and purulent. This is a valuable remedy for the catarrh of the bladder with copious yellow pus. It has cured chronic inflammation of the kidney. It is a valuable remedy in urethral discharges when the discharge is yellow, bloody, and often gleepy. Burning in the urethra during urination. It is an excellent remedy for impotency when other symptoms agree. In women who have had several abortions when the symptoms agree. Excoriation of the labia, inflammation of the labia with suppuration, itching of the genitals from leukorrhea, thick, yellow, bloody leukorrhea, itching of the labia during menses, itching after menses, itching high up in the vagina. The leukorrhea is excoriating, bloody, burning, copious, thick and yellow. Leukorrhea before and after menses, absent menses. The menstrual flow is copious, dark, too frequent or too late, irregular, sometimes pale, protracted, scanty, suppressed, delayed first menses in girls, hemorrhage from the uterus, pain in the uterus during menses, dragging down in the pelvis during menses as if there were prolapses, burning in the genitals, prolapses of the uterus, swelling of the labia, fibroid tumors of the uterus, ulceration of the genitals and os uteri, catarrh of the larynx and trachea, dryness and inflammation, copious expectoration of mucus which is yellow and sometimes bloody, rawness and soreness, patients threatening to go into phthisis, much scraping in the larynx, obstinate hoarseness. It has now long been a valued croup remedy. Croupy cough, when there is much choking, when an experienced practitioner might well think of Hepar, but it will be remembered that in Hepar, uncovering a hand or throwing off the covers from the chest will increase the croupy tendency and aggravate the croupy cough, and the patient in Hepar is very sensitive to a draft and to the air. In this patient, uncovering is grateful. The patient throws off the covers and wants the air and seems to breathe better when croups less. అంటే ఆ దగ్గు వినగానే ముందు హెపార్ సెల్ఫ్ అనుకోకని అంటున్నాడు. ఆ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ ఉంటేనే హెపార్ సెల్ఫ్. నాకు ఫ్యాన్ వేయండి, గాలి కావాలి, కప్పద్దు అంటున్నవాడికి కూడా తీసుకెళ్ళి మీరు హెపార్ సెల్ఫ్ వేస్తే తగ్గదు అంటున్నాడు. It may seem strange that such a great difference should come between the sulfide and the sulfate of lime. అంతేగా క్యాల్కేరియా సల్ఫ్, అది హెపార్ సల్ఫ్ క్యాల్కేరియా కదా. ఆ రెండింటి మధ్య అంత డిఫరెన్స్ రావడం చాలా ఆశ్చర్యం అంటున్నాడు. Respiration is difficult in the evening and night, aggravation on ascending, lying and walking. The respiration is rattling, is short. There is suffocation and even wheezing. This is an excellent asthmatic remedy when the symptoms agree. The cough is aggravated in the evening and night, ameliorated in the cool air, unlike Hepar. Asthmatic cough, croupy in the morning, on waking and after siesta. ఇదే బాగా డ్రై కాఫ్ ఉండి, బాగా డ్రైగా ఉండి, కోల్డ్ దీనికి సెన్సిటివ్గా ఉండి, బౌట్స్ ఆఫ్ కాఫ్ ఉండి, బాగా సౌండ్ అది విపరీతంగా వస్తుంటే మళ్ళీ స్పాంజియాలోకి వెళ్ళిపోతారు. డ్రై కాఫ్ ఎట్ నైట్, హ్యాకింగ్ కాఫ్,
hoarse cough, loose rattling cough, the cough racks the whole body, short dry cough, spasmodic cough and cough coming in paroxysms. ఇలాగే కాఫ్ విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది, బౌట్స్. ఆ కాఫ్ అలా వస్తూ కంటిన్యూస్గా ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే ఇంకా అలా కంటిన్యూస్గా ఇదైపోయి మళ్ళీ ఆగిపోతుంది, కొంతసేపటి వరకు మళ్ళీ ఉండదు, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయితే ఎక్కువైపోతుంది. ఇగ్నిషియా కాఫ్ అగ్రవేట్స్ కాఫింగ్. అదేలాగ వచ్చి చూస్తే కాఫ్ మనం వింటూ ఉంటే లోపల అబ్బాయి ఎంత ఫ్లమ్ ఉందో అన్నట్టు ఉంటుంది, వాడికి అసలు ఫ్లమ్ రాదు కానీ సౌండ్ అలా వస్తుంటుంది విపరీతంగా. యాక్చువల్గా యాంటిమ్టాట్ వాడి కాఫ్ ఎలా ఉంటుందో సౌండ్ అలాగే వస్తూ ఉంటుంది, అలా వచ్చి బాగా డ్రైగానే కానీ డ్రై. మనం ఆస్కల్టేట్ చేసి చూస్తే అసలు లోపల ఏమి ఉండదు కానీ కాఫ్ అలాగే వస్తుంది కానీ లోపల ఫ్లమ్ ఉండదు. కాన్స్టెంట్ నర్వస్ కాఫ్ అంటాడు దాన్ని. ఎట్రదు కొరాలియం క్లియర్గా ఇస్తాడు, కాన్స్టెంట్ నర్వస్ కాఫ్ అంటాడు దాన్ని. ఆ టర్మ్ యూజ్ చేశాడు, నర్వస్ కాఫ్ అన్నాడు దాన్ని. ఉండదు వాడికి ఫ్లమ్, మొత్తం డ్రైయే. కానీ వాడు దగ్గుతున్నప్పుడు సౌండ్ వింటే వీడికి యాంటిమ్టాట్ పడాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు ఉంటాడు, లోపల ఎంత ఫ్లమ్ ఉందో అన్నట్టు ఉంటుంది. ఆస్కల్టేట్ చేసి చూస్తే ఏముండదు. అదే దగ్గిన చిన్నపిల్లల్లో, సాధారణ చిన్నపిల్లల్లో దగ్గినప్పుడు దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా మొహం ఎర్రగా అయిపోతుంది, కంటిన్యూస్ కాఫ్ బౌట్స్ వచ్చి. అవి 2 డ్రగ్స్. నెఫైటిస్, క్యూప్రమెట్లో చాలా ఎర్రగా అయిపోతుంది మొహం. అయ్యి వాడికి ఏంటంటే ఆ ఊపులో వాడికి ఇవి కూడా మూసుకుపోతూ ఉంటాయి, క్రాంప్స్ లాగా వస్తాయి. The expectoration is copious in the morning. The expectoration is bloody, greenish, purulent, thick, viscid and yellowish. Abscess in the axilla, anxiety in the region of the heart, catarrh of the trachea and bronchial tubes, hemorrhage from the lungs, badly treated pneumonia or results of pneumonia. ఈ మధ్య ఈ సీజన్ లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఈ 1 వారం 10 రోజుల నుంచి ఇలాంటి కాఫ్సే వస్తున్నాయి. విపరీతమైన కాఫ్, విపరీతమైన గొంతు నొప్పి, చాలా ఇంకా ఆ ఒక 3-4 రోజులు కన్నా కరెక్ట్ రెమెడీ పడకపోతే బ్లడ్ పడిపోతుంది. కొన్నింట్లో తగ్గుతాను, తక్కువ ఫాస్ఫరస్ వెంటనే కట్టేస్తాను, ఇమీడియట్. ఇవాళ ఫాస్ఫరస్ ఇస్తే రేపటి నుంచి ఇంకా బ్లడ్ పడదు. ఇంకా రౌండ్ అబౌటే అవును. మరి వాడి ఫాస్ఫరస్ వేయలేము, వాడికి ఆల్రెడీ టీవీతో క్యావిటీస్ ఫార్మ్ అయిపోయాయి లంగ్స్లో, వేయలేము ఫాస్ఫరస్. అదే ఆ కండిషన్లో వాడికి స్టెప్టోమైసిన్, బ్యాసిన్నము రిపీటెడ్ డోసెస్ వేసుకోవడం, అలా బుద్ధగించడమే. ఇసుకాకు ఇదే సేమ్ ఇదే కాఫ్. హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వచ్చేది ఆ కాఫ్? ఫాస్ఫరస్ వేస్తే వెంటనే తగ్గింది, బాగా తగ్గింది. హెపటైజేషన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్. అసలు వీళ్ళు ప్యాథలాజికల్గా హోమియోపతిలో లాభం, కొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు ప్యాథలాజికల్గా హోమియోపతి లాభం లేదని. ఇలాంటి కేసులు చూస్తే ఎంత నార్మల్కి వస్తే అన్ని రిజల్ట్స్ ఈ పద్ధతిలో హ్యానిమన్, కెంట్ గారు, మ్యాష్ గారు ఇచ్చిన పద్ధతిలో వెళ్తే మనకి రెమెడీస్లో ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్స్లో కూడా, ల్యాబ్ టెస్ట్లో కూడా అన్నీ నార్మల్ వస్తాయి.
విపరీతం. ఒక కేసులో అయితే హై ఫీవర్ 104, 105. అతనికి విపరీతంగా తగ్గటం లేదు ఫీవర్, ఏమి ఇచ్చినా తగ్గటం లేదు, దగ్గు వస్తుంది, బాగా ఆయాసపడుతున్నాడు. ఎక్స్రే తీస్తే అసలు ఒక లంగ్ మొత్తం వైట్గా షేడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ఆక్సిజన్ పెట్టించాల్సి వస్తుందని జాయిన్ చేశాను. ఆ డాక్టర్ గారు చెస్ట్ ఫిజిషియన్ డౌట్ పడ్డాడు. ఆ షేడ్ చూసి ఇది మ్యాలిగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు అన్నాడు నాతో. ఆ షేడ్ చూసి మ్యాలిగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు అన్నాడు. 2 రోజులు ఏవో మెడిసిన్స్ ఇచ్చాడు, తగ్గటం లేదు. అక్కడ వాయించినాము, చూస్తూ బ్యాసిల్ 50 ఏమో డోస్ వేసాను. జస్ట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి దగ్గు తగ్గింది, బాగా తగ్గింది, జ్వరం తగ్గింది, అన్నీ తగ్గాయి. 1 వీక్ తర్వాత ఆయన ఎక్స్రే తీస్తే కంప్లీట్లీ నార్మల్, అసలు ఇంత పిక్చర్ కూడా షాడో లేదు. ఏంటన్నాడు ఆయన, అసలు ఇంత షాడో కూడా లేదు, ఇంత లంగ్ మొత్తం అంత వైట్గా వచ్చేసింది, కాస్త ఇంత పిక్చర్ ఒక ప్యాచ్ కూడా లేదు. లక్కీగా మ్యాలిగ్నెన్సీ కాకుండా సేవ్ అయిపోయాడు నా ఫోన్ నుండి. మంచి హెపటైజేషన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్ ఏంటి? ఎయిర్ స్పేసెస్లో వచ్చేటువంటి వాటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఈ న్యూమోనియాలు ఎక్యూట్గా ఉంటాయి. క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో రాను ఏమవుతాయంటే ఆల్వియోల మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్, గదుల్లో ఉంటాయి. అవి ఆ ఉండే వాల్స్ బ్రేక్ అయిపోయినట్టు గోడ పడగొట్టేసి ఒక హాల్ లాగా చేసేసి తెరవుతాయి. అలా క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో హెపటైజేషన్లో డల్ అయ్యి నీ కొన్నాడేసరికి హార్డన్ అయిపోతాయి. అది క్రానిక్, నీకు ఆ అక్యూట్ కండిషన్లో ట్రీట్మెంట్ జరగకపోతే లంగ్ మొత్తం హార్డ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ హెపటైజేషన్ అంటే అది హార్డ్ అయిపోవడం, కానీ ముందు స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. అదే క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో ఆ మధ్య ఉండేటువంటి బ్రేక్ అయిపోయి మొత్తం టిష్యూ అంతా కూడా ఎయిర్ స్పేసెస్ విడివిడిగా ఉండాల్సింది పోయి మొత్తం ఒకటే అయిపోతుంది. వాడు ఇన్క్యూరబుల్ బ్రాంకైటిస్. అది మరీ ఘోరం. అది సిఓపిడిస్లో కూడా మన దాంట్లో జరిగినంత హెల్ప్ దాంట్లో జరగదు. అంటే నాయన నీకు నేనేం చేయలేనని చెప్పకుండా ఇదొకటి తగిలించేయడం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదివరకు నీకు పేషెంట్ అంత టెన్షన్ పడేవాడు కదా, ఇప్పుడు నెట్లో అన్నీ దొరికిపోతున్నాయి. వీడు ఏ పేరు చెప్పినా మొత్తం స్టడీ చేసేస్తున్నారు. ఏమిటంటే నా జబ్బు గురించి డేటా అంటే మళ్ళీ అది కూడా మీకు కూడా ఒక సరే పేపర్ కటింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సరిగ్గా నాకున్నవన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయండి, ఇగో దీంట్లో ఈ మెడిసిన్స్ ఈ డిసీజ్ గురించి ఇచ్చారు అంటే అవునండి అదే మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. సరే కాఫ్ లేదండి, కాఫ్ గురించి అడిగితే ఆయన ఇంకో వేరే మందు ఇచ్చారు, పని చేస్తున్నారు, మీకు మందు వాడతానంటే ఇస్తానమ్మా, లేదంటే మీకు సరే మీరు ఇవ్వండి, మరి ఇవేం వాడతాంటారు, ఇవేం వాడతానంటే వాడతారు. Oppression of the chest, rawness in the chest, soreness in the chest on coughing or respiration, burning pain in the chest, cutting in the chest, palpitation at night, anxious, aggravated ascending in persons going into crisis, suppuration in the chest, weakness in the chest, itching, burning of the external chest, sensation of coldness in the back. This has been a valuable remedy in the treatment of curvature of spine
in the lumbar region, making it difficult for him to sit up. The symptoms of the extremities make a gouty constitution, gouty joints, awkward, clumsy fingers from gouty finger joints, coldness of the extremities of the hands, legs, and feet, cramps in the calves, eruptions, pimples, and vesicles, heat of the hands, heaviness of the lower limbs. This remedy has been of great service in many cases of hip joint disease. Itching of the skin of the extremities, often itching and burning, burning of the hands and feet. ఈ హిప్ జాయింట్ డిసీజ్ అంటే గుర్తొచ్చింది కొన్ని కేసుల్లో హెడ్ డిఫార్మిటీ వస్తుంది, డీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫీమర్ హెడ్, చాలా హారిబుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి పెయిన్. అవి కూడా మనకి రెమెడీస్ కరెక్ట్గా కనుక పడితే, ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ వాడి అదృష్టం బాగుండి ఇండికేట్ అయితే, దాంతో మంచి ఆ డీజనరేషన్ కూడా తగ్గిన కేసులు చూసి తర్వాత మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ దిగింది. Burning of hands and feet, burning palms and soles, numbness of hands and also of the lower limbs and of the feet, pain in the extremities during chill, rheumatic pain, pain in the joints, gouty and rheumatic, pain in upper limbs at night, pain in the shoulder, elbow, wrist and fingers, pain in the lower limbs, sciatica, rheumatic pains, pains in the hip, thigh and knee, burning pains in the feet, pains in the lower limbs, drawing, stitching and tearing, paralysis of the limbs, upper and lower, perspiration of the hands and feet. The perspiration of the feet is cold and offensive. Stiffness of the arms, stretching out of the lower limbs aggravates the pain. Rheumatic swelling of the knees and legs, edematous swelling of the feet and legs, tingling in the fingers as if asleep, trembling of the hands and of the lower limbs, ulcers on the legs, burning, itching scales, varicose veins, weakness of upper limbs, weakness of the lower limbs, knees, legs and ankles, sleep restless, dreams anxious and frightful, sleepiness in the evening, sleepless before midnight and after 3 a.m., sleepless from thoughts. This remedy has cured many cases of chronic intermittent fever with evening chill, chill beginning in the feet, shaking chill, fever evening and night, evening fever intermingled with chillness followed by fever but no sweat follows fever with pain in lower limbs, better by walking, flashes of heat, hectic fever, perspiration at night, cold, slight exertion brings on the perspiration. The perspiration is profuse and sour. There are numerous skin symptoms as might be expected from a study of sulfur and calcarea. Burning and itching, disquamation, cracked skin. The skin is cracked after washing in winter, especially of the hands, like we find in salt room. Liver spots, pale skin and yellow skin even to marked cases of jaundice. Dryness of the skin. The eruptions are boils, burning moist or dry eczema, herpetic pustules, scabby, scaly vesicles, itching, burning, eruptions. This remedy cures psoriasis when the symptoms agree. Rash, suppurating eruptions, tubercles, urticaria, excoriating and intertrigo, formication, itching in bed, itching, burning, itching, crawling, itching ameliorated by scratching, sensitive skin, ulceration of the skin, wounds heal slowly, unhealthy skin, ulcers bleed, burn or scaly, crusty and deep, ulcers discharge bloody pus, offensive, thick, yellow, fistulous ulcers, foul, indolent ulcers, indurated ulcers, pulsating ulcers, painful ulcers, warts. సల్ఫర్ క్యాల్కేరియా కాంబినేషన్ కదా. వాసుదేవ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.